ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಉಪಾಖ್ಯಾನದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶೀ ಸಂಭೂತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಯಗ್ರೀವ ಋಷಿಗಳು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಕೃಪಾನುಗ್ರಹ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಗಳಸ್ಯ ಕಂಠಸ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಹ ಪರ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಲಲಿತಾ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅನುಭವೋಪೇತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಷ್ಠಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಭಾವದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡಬೇಕು. ಇದೇ ಅವಳ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆರಾಧಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಷ್ಟೇ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಹರಿಹರಪುರ ಶ್ರೀಮಠದ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕೆ, ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಕಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರದಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ, ಹರಿದ್ರ, ಕುಂಕುಮ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣಿಸಿ ಅವಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ರಜತಾಚಲ ಶೃಂಗಾಗ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಹಿಮಾಚಲ ಮಹಾವಂಶ ಪಾವನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಶರೀರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಲಸನ್ಮರಕತ ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ.
महातिशय सौन्दर्य लावण्यायै नमो नमः शशाङ्कशेखर प्राणवल्लभायै नमो नमः सदा पञ्चदशात्मैक्यस्वरूपायै नमो नमः वज्रमाणिक्यकटककिरीटायै नमो नमः कस्तूरीतिलकोद्भासिनिटिलायै नमो नमः भस्मरेखाङ्कितलसन्मस्तकायै नमो नमः विकचाम्भोरुहदललोचनायै नमो नमः शरच्छाम्पेयपुष्पाभनासिकायै नमो नमः लसत्काञ्चनताटङ्कयुगलायै नमो नमः मणिदर्पणसङ्काशकपोलायै नमो नमः ताम्बूलपूरितस्मेरवदनायै नमो नमः सुपक्वदाडिमी बीजरदनायै नमो नमः कम्बुवृत्तसमुच्छाय कन्धरायै नमो नमः स्थूलमुक्ताफलोदारसुहारायै नमो नमः गिरीशबद्धमाङ्गल्यमङ्गलायै नमो नमः पद्मपाशाङ्कुशलसत्कराब्जायै नमो नमः पद्मकैरवमन्दारसुमालिन्यै नमो नमः सुवर्णकुम्भयुग्माभसुकुचायै नमो नमः रमणीयचतुर्बाहुसंयुक्तायै नमो नमः कनकाङ्गदकेयूरभूषितायै नमो नमः बृहत्सौवर्णसौन्दर्यवसनायै नमो नमः बृहन्नितम्बविलसज्जघनायै नमो नमः सौभाग्यजातशृङ्गारमध्यमायै नमो नमः दिव्यभूषणसन्दोहरञ्जितायै नमो नमः पारिजातगुणाधिक्यपदाब्जायै नमो नमः सुपद्मरागसङ्काशचरणायै नमो नमः कामकोटिमहापद्मपीठस्थायै नमो नमः श्रीकण्ठनेत्र कुमुदचन्द्रिकायै नमो नमः सचामररमावाणी बीजितायै नमो नमः भक्तरक्षणदाक्षिण्यकटाक्षायै नमो नमः भूतेशालिङ्गनोद्भूतपुलकाङ्ग्यै नमो नमः अनङ्गजनकापाङ्गवीक्षणायै नमो नमः ब्रह्मोपेन्द्रशिरोरत्नरञ्जितायै नमो नमः शचीमुख्यामरवधूसेवितायै नमो नमः लीलाकल्पितब्रह्माण्डमण्डलायै नमो नमः अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमो नमः एकातपत्रसाम्राज्यदायिकायै नमो नमः सनकादिसमाराध्यपादुकायै नमो नमः देवर्षिभिस्तूयमान वैभवायै नमो नमः कलशोद्भवदूर्वासपूजितायै नमो नमः मत्तेभवक्त्रषड्वक्त्रवत्सलायै नमो नमः चक्रराजमहायन्त्रमध्यस्थायै नमो नमः चिदग्निकुण्डसम्भूतविग्रहायै नमो नमः शशाङ्कखण्डसंयुक्तमकुटायै नमो नमः
मत्तहंसवधूमन्दगमनायै नमो नमः वन्दारुजनसन्दोहवन्दितायै नमो नमः अन्तर्मुखजनानन्दफलदायै नमो नमः पतिव्रताङ्गनाभीष्टफलदायै नमो नमः अव्याजकरुणापूरपूरितायै नमो नमः नितान्तसच्चिदानन्दसंयुक्तायै नमो नमः सहस्रसूर्यसङ्काशप्रकाशायै नमो नमः रत्नचिन्तामणिगृहमध्यस्थायै नमो नमः हानिवृद्धिगुणाधिक्यरहितायै नमो नमः महापद्माटवीमध्यनिवासायै नमो नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीनां साक्षिभूत्यै नमो नमः महापापौघपापानां विनाशिन्यै नमो नमः दुष्टभीतिमहाभीतिभञ्जनायै नमो नमः समस्तदेवदनुजप्रेरकायै नमो नमः समस्तहृदयाम्भोज निलयायै नमो नमः अनाहतमहापद्ममन्दिरायै नमो नमः सहस्रारसरोजातवासितायै नमो नमः पुनरावृत्तिरहितपुरस्थायै नमो नमः वाणी गायत्री सावित्री सन्नुतायै नमो नमः रमा भूमिसुताराध्यपदाब्जायै नमो नमः लोपामुद्रार्चित श्रीमच्छरणायै नमो नमः सहस्ररति सौन्दर्यशरीरायै नमो नमः भावनामात्र सन्तुष्टहृदयायै नमो नमः सत्यसम्पूर्णविज्ञानसिद्धिदायै नमो नमः त्रिलोचनकृतोल्लासफलदायै नमो नमः श्रीसुधाब्धिमणिद्वीपमध्यगायै नमो नमः दक्षाध्वरविनिर्भेद साधनायै नमो नमः श्रीनाथसोदरीभूतचित्कलायै नमो नमः चन्द्रशेखरभक्तार्तिभञ्जनायै नमो नमः सर्वोपाधिविनिर्मुक्तचैतन्यायै नमो नमः नामपारायणाभीष्टफलदायै नमो नमः सृष्टिस्थितितिरोधानसङ्कल्पायै नमो नमः श्रीषोडशाक्षरी मन्त्रमध्यगायै नमो नमः अनाद्यन्त स्वयंभूत दिव्यमूर्त्यै नमो नमः भक्तहंस परित्राणनियोगायै नमो नमः मातृमण्डल संयुक्तललितायै नमो नमः भण्डदैत्यमहासत्त्वनाशनायै नमो नमः क्रूरभण्डशिरच्छेद निपुणायै नमो नमः धात्रच्युतसुराधीश सुखदायै नमो नमः चण्डमुण्डनिशुम्भादि खण्डनायै नमो नमः रक्ताक्षरक्तजिह्वादिशिक्षणायै नमो नमः महिषासुरदौर्वीर्यनिग्रहायै नमो नमः अभ्रकेशमहोत्साह कारणायै नमो नमः महेशयुक्तनटन तत्परायै नमो नमः निजभर्तृमुखाम्बोज चिन्तनायै नमो नमः वृषभध्वज विज्ञान भावनायै नमो नमः
जन्म मृत्यु जरा रोग भञ्जनायै नमो नमः विधेय मुक्त विज्ञान सिद्धिदायै नमो नमः काम क्रोधादि षड्वर्गनाशनायै नमो नमः राजराजार्चित पद सरोजायै नमो नमः सर्व वेदांत संसिद्ध सुतत्वायै नमो नमः श्रीवीर भक्त विज्ञान साधनायै नमो नमः अशेष दुष्ट दनुज सूदनायै नमो नमः साक्षात् श्री दक्षिणामूर्ति मनोज्ञायै नमो नमः हयमेधाग्र सम्पूज्य महिमायै नमो नमः दक्ष प्रजापति सुतावेशाढ्यायै नमो नमः सुमबाणीक्षुकोदण्डमण्डितायै नमो नमः नित्य यौवन माङ्गल्य मङ्गलायै नमो नमः महादेव समायुक्त शरीरायै नमो नमः महादेव रतौत्सुक्य महादेव्यै नमो नमः इति ಶ್ರೀಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರವಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಶ್ರವಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೀವಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅಂತನೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಬೈಹೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.